हेलो हाय फ्रेंड्स मु स्वागत करुच्ची आपण मानकु आज नुआ वीडियो को। मो ना हूँ दीपक आउ आज आपण मान एक नुआ स्टोरी नुआ वीडियो नहीं आसी जहाँकि आपण मान बहुत खुशी लगे आउ मजा भी आसो। चलतु सांग मैंने आज नुआ स्टोरी को स्टार्ट करवा। 3 वर्ष तलर घटना। मु गोटे जगार काम करूली प्राइवेट रे, जोटी मु मैरेज हो सारी। मो पाखे मो स्त्री आउ मु 2 जन मिसी रोलु। मो बाहाघर को 3-4 वर्ष हो गला, किंतु मोर पिला छुआ किसी हो पार नाला। कारण मोर टे प्रॉब्लम थिला। तो आपण मैंने जानी थे कौन सीटा। मो ससुर भी मो बाहाघर गोटे वर्ष पर डेथ करिगले। मो ससुरंकर बयस थिला 52 वर्ष और मो सासुंको बयस थिला 47 वर्ष। आपण मैंने भावतु 47 वर्षर मो सासु पेला खाइबा को बहुत इच्छुक। कारण सी जो पिला भी देखे जो लोक भी देखे ता सहित हे हे फे फे होती। एमती कि मुझे रोली भुवनेश्वर से भी आसिले मो साइड घर जो अच्छे से भी एजेड लोक रुहती। से 50-55 एज्र लोक भी रुहती। से सहित सी हे फे होती। कारण तांकु दरकार कदली जार बड़ कदली आ भल कदली हो सी ताकू भल पाए बसंती। बयस छोट हो बा सान हो से सब से माने देखती नहीं। से मु मो शाशुंठ बहुत दूर रे रुहे। कारण गोटे दिन मु जाइली तां घर को। से मो सहित से माने जहा हेले माने कहतुनी। से माने जानी जे मु तांको घर पछपटे कदली गछ गुड़ाक अच्छी 5-7टा से एक जाइए। से जो देखिले मुझे एक जाइए सागे सागे से भी आगपटू आसिक एक बसिले। मुझे मार्क कली जे ये कौन एमती होती। तापर से साईर गोटे पिला मो सहित सांग हुए, जी मो सहित बहुत भल सांग हुए। ताकू मु गोटे दिन कहली आबे एमती सेमती कथा आउ मो शाशुंकर टी कौन आगु दोष अच्छी कि। सी कहला हाँ एटा कौन नुआ कथा तू कौन जानिनु। तो शाशु जहाँ को देखुची ता सहित रिलेशनशिप रे रहिबा को फिजिकल बाध्य करे। एमती रे भी मो मामू तांको बयस 35 वर्ष हबो ता सहित भी तार फिजिकल रिलेशन अच्छी। मु शुणिकी काबा मते से पचारा कहीं तू एक कथा आज पचारू। मु कहली मो सहित से भाया टिके हेलानी। से कहला कौन ना मु जो एक जाऊँगी सी भी से टाइम आसिकी एक कर ठिया होती मो सामने आसिक एक करमती सब गुड़ाए जिनस। आउ मु शुई मो कदली आसिक हाथटा मारिदेवे किस करदे जमती कि से भावती मुझे शोई पड़ी कि मुझे शोई न थाए चेता थाए। एमती सब काम हो धीरे धीरे आग को एमती बढ़ला। किंतु तांकर गोटे परमानेंट तांको गाँव रे गोटे लोक अच्छी तार भी बयस से 50 भाया हम 50-55। से लोकटा ताकू संध्या 7:30 है माने बाहर को डाकिब आ सहित फिजिकाल हाँपा कहब आ सहित फिजिकाल भी बहुत थर हो। मो शाशु को जिते दरकार हम
ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ଡାକିବ ଆଉ ଯାଇକି ମିଶିବ ଫିଜିକାଲ୍ ରିଲେସନ୍ ରଖିବାକୁ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲି, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଥିଲା, ତ ଭାର ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଯେମିତି କରିବା କଥା ବ୍ରତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଇଁ ସେମିତି କଲେ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଗା, ଫଳମୂଳ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲି। 5,000 ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ସେମାନେ ବି ଆଣିଥିଲେ। ଯାହା ଯାହା ସେମାନେ ଆଣିନଥିଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତା'ର 2 ଦିନ ପରେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଜବ୍ କରେ, ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର୍, ଇଂଲିଶ ଟିଚର୍। ତ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର ଛୁଟି ଥାଏ। ତ ସେଇଦିନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ନଥିଲା। ମୋ ଶାଶୁ ସେଦିନ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ପୁଅ ଆଉ ଆଜି ତୁମର ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ କି? ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ। ସେଠୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ମୋତେ କହିଲେ କାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଗଲିନି। ମୋତେ ଏଠୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ ମସାଜ କରିଦେବି, ମୁଣ୍ଡ ମସାଜ କରିଦେବି, ସବୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁଆଡ଼େ ମାଲିସ କରିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା କିମ୍ବା ଲୁଙ୍ଗିଟେ ପିନ୍ଧ, ମୁଁ ମାଲିସ କରିଦେବି ତେଲ। ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲି, ଦେଖ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ତେଲ ମସାଜ କରିବା ପାଇଁ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ କଥା, ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ ଦିଅ, ମୁଁ କହିଦେବି। ସିଏ ବି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲରେ ମସାଜ କରିଦେବ ବୋଲି ସିଏ ବି କହିଲା। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତେଲ ମସାଜ ମୋ ଶାଶୁ ଏମିତି କଲେ, ମାନେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ ଫିଜିକାଲ୍ ରିଲେସନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଆଗ ପାଦରୁ ଘଷା ଘଷି କଲେ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଣ୍ଠୁରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠୁ ଜଙ୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଘରୁ ମୋ କଦଳୀକୁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ମାରିଦେଲେ, ମୁଁ ବୁଲି ପଇଲି ଆଉ କହିଲି ମୋ ପଛପଟେ ଟିକେ ମାଲିସ କର। ମୁଁ ପଛପଟେ ମାଲିସ କଲା ପରେ ତଥାପି ହାତଟା ଭିତରକୁ ପଶାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏମିତିକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଥର କହିଲେ, ସେଇ ଭିତରେ କହିଲେ କି ଶୁଣ, ତମର ମୋର ଭିତରେ ଏସବୁ କଥା ମୋ ଝିଅ ଯେମିତି ନ ଜାଣିକି କେହି ବି ଜାଣିବେନି। ତମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ ମୁଁ କେଉଁଥିପାଇଁ କାଙ୍ଗାଳ, କେଉଁଟା ମୋତେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଆଉ ତୁମ ସହିତ ଫିଜିକାଲ୍ ରିଲେସନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଆସିକି ଅଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ରାଣ ପକାଇଦେଲା। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାପରେ ସେଠୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କହିଲି। ଆଉ ମୋ କଦଳୀକୁ ସେ ହାତ ମାରି ପାଟିରେ ନେଇଗଲା। ପାଟିରେ ଚୁହିଲା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟିରେ ନେଇକି ଚୁଆଁ କରି, ତାପରେ ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ଆସ ଆମେ ମିଶିବା କହିକି। ତାପରେ ସେଠୁ ସେହି ସମୟରେ ଟାଇମ୍ ଦିନ 12:30 କିମ୍ବା 1 ବାଜିଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫିଜିକାଲ୍ ରିଲେସନ୍ ରଖିଲି। ତାଙ୍କ ବେଲ ସାଇଜ୍ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ 36 ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ହେଉଛି 44। ଏମିତି ତାଙ୍କର ସାଇଜ୍ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ 47 ବର୍ଷରେ ବି ସେମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ। ତା'ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ହେଇଥିବେ। ଯଦି ଏବେ ବି ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ସିଏ ଫିଜିକାଲ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ମଲା ପରେ ବି, ତାଙ୍କୁ 47 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ହେଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ଜୟ ସହିତ ଫିଜିକାଲ୍ ରିଲେସନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ତ ତାଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଥିବେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଶାଶୁ ଦେଖିବାକୁ ଗେଡ଼ି, ହାଇଟ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ, ସେଇ 5 ଫୁଟ 1 ଇଞ୍ଚ ନା 2 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ଫିଗର୍ ଗୋଟେ ଝିଅ ବି କାମ କରିବନି, ଏମିତି ଫିଗର୍ ତା'ର ଧରିଛି।
ଆଉ ମୋତେ ସେଇ ଦିନଠୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯେ ମୋ ସହିତ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରୁହ, ଫିଜିକାଲରେ ରୁହ। ତ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଇଦିନଠୁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ୍ ରଖିଥିଲି। ଆଉ ଇଏ ତ ହେଲା ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ମୁଁ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ୍ ରଖିଥିଲି 47 ବର୍ଷର ଶାଶୁ ସହିତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗରମ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବ ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଆସିଥିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ପଠାଉଥିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ବାଏ ବାଏ।